गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि तुसी ठीक होवोगे। बेटा अज असी व्याकरण का अणडिठा पैरा करांगे। अण मतलब नहीं, डिठा मतलब देखिया, मतलब जो पैरा तुसी पहला नहीं देखिया, ठीक है, उसनों आपां की कहने हाँ अणडिठा पैरा। तुहानू कितों भी कोई भी पैरा आ सकता है, तुसी उसनों बहुत ध्यान नाल पढ़ना है, उससे विच जो लिखिया है उसनों समझना है ते फिर हेठा दिते गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो तुसी उसके अकॉर्डिंगली ही आंसर देने हैं। एक ध्यान च वो रखना है कि जो तुसी आंसर देने हैं तो लाइन नू पढ़ के हमेशा सही आंसर देने हैं। ठीक है, कि जो रैलेवेंट है उसका ही तुसी ठीक आंसर लिखना है। देखो जिस तरह फर्स्ट पैरा है, मनुख ने भावें किन्नी तरक्की कर ली है पर वह मन की शांति लिए अज भी भटकदा फिरदा है। धन दौलत के लालच ने उसनों किते जोगा नहीं छड्डिया, मतलब उसनों किसी दया भी नहीं छड्डिया, किसी भी थां जोगा नहीं छड्डिया। वो दिन रात किसी भी तरीके दौलत पिछे भज्जा फिरदा है। वो बेआरामा अते बौंदलिया होया है। बेआरामा मतलब उसनों कोई भी आराम नहीं है, तो उसका जोड़ा मन है वो सैटिस्फाई नहीं है। उससे स्वार्थ की कोई सीमा नहीं है, मतलब उसका वो सैल्फिश हो चुका है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। वो बेचैन है तो ना मुक्कण वाले चक्रां विच फसिया विखाई दिंदा है। वो संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है। इस नाल उसका जीवन नरक समान बन गया है। उसका जीवन किद्दां दा बन गया, नरक बन गया, क्योंकि वो हमेशा धन दौलत के पिछे घूमता रहता है तो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होंदा। हुण देखो अगे प्रश्न लिखे हुए हैं, तुसीं इन्हां नूं पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट है, मनुख किस दी शांति लिए भटकदा फिरदा है। किस दी शांति लिए? पैरा देखो लिखा होया सीगा कि मन की शांति लिए अजे भी भटकदा फिरदा है। ठीक है, तुसीं पैरे विचों दी सेम एज इट नहीं लिखनी लाइन, उन्होंने थोड़ा जिहा चेंज करके लिखना है। मनुख मन की शांति लिए भटकदा फिरदा है, उसनों किते भी शांति नहीं मिलती। ठीक है, अगर एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन भी ऐड होंदी है तो तुसी लिख सकते हो, बट वो रैलेवेंट होनी चाहिए है। किससे लालच ने मनुख नूं किते जोगा नहीं छड्डिया। किससे लालच ने? धन दौलत के लालच ने मनुख नूं किते जोगा नहीं छड्डिया। ठीक है, पैरे विच लिखिया उसनूं, पर तुसी की लिखना है मनुख नूं किते जोगा नहीं छड्डिया। मनुख दिन रात किससे पिछे भज्जा फिरदा है? आंसर क्या आएगा? मनुख दिन रात दौलत के पिछे भज्जा फिरदा है। वो यही सोचता है कि धन दौलत किद्दां कमाया जा सके। मनुख का जीवन किहो जिहा बन गया है? लास्ट लाइन देखो लिखिया सी ना, इस नाल उसका जीवन नरक समान बन गया है, तो तुसीं लिख सकते हो मनुख का जीवन नरक समान बन गया है, वो किसी भी पासे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, लास्ट है इस पैरे का ढुकमा सिरलेख लिखो। हुण बेटा जो तुसीं सिरलेख लिखना है तो तुसीं हमेशा सिरलेख नूं इनवर्टड कॉमास विच रखोगे या अंडरलाइन करोगे। ठीक है, तो जो आपां सिरलेख लिखना है, हुण इस पैरे नूं पढ़ के की समझ आया किस गल उत्ते ये पैरा बेस्ड है। हो सकता है सिरलेख तुसीं इदां लिख सकते हो, इस पैरे का सिरलेख है, ठीक है, 2 बिंदी डैश पा के अगे इनवर्टड कॉमास च सिर्फ एक टाइटल देना है। सिरलेख हमेशा 2 या 3 शब्दों विच हुंदा है, कदे भी वाकां विच नहीं हुंदा। तुसीं हमेशा वाकां विच लिख दिंदे हो, जबकि यह गलत है। ठीक है, हमेशा 2 या 3 वर्ड्स ही लिखो। सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਧਨ असंतुष्टि ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾਸ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੌਮਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ नहीं ਪਾਓਗੇ। ठीक है, इस पैरे का सिरलेख है धन दौलत का लालच। ठीक है, इदा धन दौलत का लालच है लिखोगे तो गलत हो जाएगा, हमेशा कॉमास विच रखो इसनूं। ठीक है, सिरलेख तो बाद हमेशा 2 बिंदी डैश पा के सिर्फ अगे टाइटल लिखा करो, पूरा सेंटेंस ना लिखो, एक वाक ना लिखो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या तुसी अंडरलाइन कर सकते हो। क्लीयर है? या हो सकता है धन असंतुष्टि का घर, बस इन्ना ही। ठीक है, नैक्सट पैरा देखो, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਫੁੱਲ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਖਣਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਰਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਸਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 2-3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੌਮਾ ਜਾਂ 2 ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਰਤ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਨੈਕਸਟ 3rd ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਜਰਬੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ। ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 3rd ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਲਾਸਟ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਅਗੇਨ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੁਸਤਕਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਾਈਫਨ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 2 ਪੈਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 5ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ। ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ।